नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ नीरा अनंत नाईक, उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय विरार येथे मी टीचिंग करत आहे. आज आपण मॅथ्स पार्ट 2 मधील सिमिलरिटी हा चॅप्टर शिकणार आहोत. चॅप्टर नंबर 1 आहे सिमिलरिटी. आता ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत तर फर्स्ट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. त्यानंतर आहे बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम, कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम आणि ॲप्लिकेशन ऑफ बीपीटी त्यावर आधारित 2 थिअरम्स आहेत. प्रॉपर्टी ऑफ ॲन अँगल बायसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल आणि त्यानंतर आहे सिमिलर ट्रायंगल्स अँड टेस्ट फॉर द सिमिलर ट्रायंगल्स आणि महत्त्वाचा थिअरम आहे थिअरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इथे आपण फर्स्ट टॉपिक बघूया, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. इथे 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ केलेले आहेत, ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल PQR. AD इज परपेंडिक्युलर ऑन द साइड BC and PS is perpendicular on side QR. Here, if base is the BC and height A is perpendicular drawn, that is H1, and QR is the base of triangle PQR, say B2, and PS is perpendicular on base QR is called as height H2. Now we know the formula for area of triangle. Area of triangle is equal to half base into height. Now first triangle ABC, area of triangle ABC is equal to base BC and height is AD, half BC into AD, and area of triangle PQR is equal to half into QR into PS. Now take the ratio of these areas of 2 triangles, that is area triangle ABC upon area triangle PQR is equal to half BC into AD upon half QR into PS. Now here half this is the same factor cancelled here, means quotient is 1 and we get BC into AD upon QR into PS. Now we say here BC as the B1 and AD as the H1 and QR as B2 and PS as H2. We substitute there BC as B1, AD is the height of the triangle 1, QR is the base of triangle PQR and PS is the height H2. Now suppose say here area triangle ABC as A1 and area of triangle PQR as A2. Then we get the general formula for ratio of areas of 2 triangles. A1 upon A2 is equal to ratio of B1 into H1 and B2 into H2. Now the statement for this property is the ratio of areas of 2 triangles. Ratio of areas of 2 triangles is equal to the ratio of product of their base and corresponding heights. This is the statement number 1 for the properties of ratios of areas of triangles. First property आत्ताच आपण पाहिली, A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. आता ह्या प्रॉपर्टीवर काही कंडिशन्स घातल्या, म्हणजेच बेस किंवा हाईट्सवर कंडिशन असतील तर आणखीन आपल्याला 2 प्रॉपर्टीज मिळत आहेत. ते म्हणजे आपण प्रथम पाहूया, इफ हाईट्स आर इक्वल. आता इथे 2 ट्रायंगल्स मी ड्रॉ केलेले आहेत, ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल PQR. हे दोन्ही ट्रायंगल मी पॅरलल लाईन्समध्ये ड्रॉ केलेले आहेत आणि पॅरलल लाईन्समधील परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे सर्व ठिकाणी सारखं असतं. म्हणून A मधून काढलेला हा परपेंडिक्युलर AD सेगमेंट आणि P मधून काढलेला PS हा परपेंडिक्युलर सेगमेंट हे दोन्ही इक्वल लेंथचे आहेत, कारण पॅरलल लाईन्समधील परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इक्वल एव्हरीवेअर आहे.
म्हणजेच ए डी ही हाईट आहे बेस बी सीवर काढलेली आणि पी एस ही हाईट आहे बेस क्यू आरवर काढलेली. म्हणजेच हाईट्स इक्वल आहेत म्हणून इथे H1 H2 न लिहिता आपण H लिहिलेलं आहे आणि बेस बी सी म्हणजेच B1 आणि बेस क्यू आर म्हणजे B2. इज सपोज ट्रायंगल ABC इज द ट्रायंगल नंबर 1 and triangle PQR is the triangle number 2, then by the general formula we get A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. Now here heights are equal, H1 and H2 is equal to H. Therefore substituting we get B1 into H upon B2 into H. Now H cancelled, that means quotient is 1 is equal to B1 upon B2. Hence A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. When this happen? If the heights are equal. If the heights are equal. Now there is a statement for this property, that is the ratio of areas of two triangles having equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases. आपण आता थर्ड प्रॉपर्टी पाहतोय. ट्रायंगल PQR अँड ट्रायंगल QSR हे दोन ट्रायंगल्स मी ड्रॉ केलेले आहेत. ट्रायंगल PQR अँड ट्रायंगल QSR हे दोन्ही ट्रायंगल्स QR ह्या बेसवरती आहेत. म्हणजेच क्यू आर हा बेस त्यांचा कॉमन आहे आणि ट्रायंगल QPR मध्ये सेक पी टी ही हाईट आहे आणि QSR मध्ये H2 किंवा SU ही हाईट आहे. दोन्ही हाईट्स डिफरंट लेंथच्या आहेत. मात्र बेस जो आहे QR हा इक्वल आहे, D आहे. त्याचप्रमाणे सेकंड पेअर सुद्धा मी ड्रॉ केलेली आहे. ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल PQR. इथे BC हा बेस आहे, AD ही त्याची हाईट आहे, H1 म्हटलेला आहे. ट्रायंगल PQR मध्ये QR हा बेस आहे आणि PS ही त्याची हाईट आहे, H2. इथे बेस BCची जी लेंथ आहे तेवढीच लेंथ QRची आहे. म्हणजेच त्यांचा बेस जो आहे तो इक्वल लेंथचा आहे. मग ह्यावरून आपल्याला या फर्स्ट प्रॉपर्टीवरून कंडिशन घेतली आपण. ट्रायंगल्सचा बेस जर कॉमन असेल किंवा बेस इक्वल असतील तेव्हा त्यांच्या एरियाचं रेशो काय असेल, तर आपण फर्स्ट प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. इथे बेस B1 आणि B2 आर इक्वल म्हणजे कॉमन बेस आहे इथे आणि किंवा इक्वल लेंथचा बेस आहे. म्हणजेच B1 आणि B2च्या ऐवजी आपण B लिहूया, B इंटू H1 अपॉन B इंटू H2. B cancelled means quotient is 1. We get H1 upon H2. That is A1 upon A2. That is areas of these two triangles or areas of these two triangles. The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of their corresponding heights on the equal base or common base. Means what is the statement for this property? The ratio of areas of two triangles is equal to, म्हणजेच स्टेटमेंट काय येणार आहे थर्ड प्रॉपर्टीसाठी? द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हॅविंग इक्वल हाईट्स ऑर कॉमन हाईट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाईट्स. इथे आपण आता फोर्थ प्रॉपर्टी पाहतोय. इथे ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल BCD हे दोन ट्रायंगल्स मी पॅरलल लाईन्समध्ये ड्रॉ केलेले आहेत. त्यामुळे BC हा दोन्ही ट्रायंगल्सचा कॉमन बेस आहे आणि त्याचबरोबर ह्या कॉमन बेसवर ABCची हाईट आहे AE आणि BCD ह्या ट्रायंगलची हाईट आहे DF. या दोन्ही इक्वल हाईट्स आहेत. का बरं इक्वल हाईट्स आहेत? कारण हे दोन्ही ट्रायंगल्स पॅरलल लाईनमध्ये ड्रॉ केलेले आहेत. त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इक्वल आहे. सर्व ठिकाणी ते इक्वल आहे.
देअरफोर AE आणि DF हे दोन्ही हाईट्स इक्वल आहेत, त्यासाठी आपण लेटर मानूया H आणि BC हा त्याचा कॉमन बेस आहे, आपण B समजूया. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण पाहिलेली आहे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. आता इथे B1 B2 म्हणजेच बेस B आहे आणि H1 H2 म्हणजेच H आहे. B इंटू H अपॉन BCD ट्रायंगलचा सुद्धा बेस B आणि हाईट H आहे, म्हणून दोन्ही कॅन्सल होणार, म्हणजे कोशंट 1 येतो आणि आपल्याला आन्सर मिळतं आहे 1. देअरफोर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1. हे कधी मिळेल आपल्याला, म्हणजेच ह्या दोन्ही ट्रायंगलचं एरिया इक्वल आहे. कधी असेल, जेव्हा त्यांचा बेस हा इक्वल किंवा कॉमन असेल आणि हाईटसुद्धा कॉमन आहे. ह्यावरून आपल्याला ह्याचं स्टेटमेंट काय सांगता येईल, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज, ह्यावरून आपल्याला स्टेटमेंट काय सांगता येईल, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हॅविंग इक्वल हाईट्स अँड इक्वल बेसिस इज इक्वल टू 1. पण दोन्ही ट्रायंगल्सचा एरिया जरी सेम असला तरी ते कॉन्ग्रुएंट असतीलच असं नाही. इथे आपल्याला डायग्राममध्ये दिसते ABC आणि BCD हा BCD ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल आहे, ABC हा ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल आहे. एरिया जरी सेम असला तरी ते ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इथे नाहीत. आपण 4 प्रॉपर्टीज शिकलो, त्यावरच आधारित आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करायचं आहे. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, ए बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 अँड द हाईट इज 5. द बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 अँड द हाईट इज 6. फाइंड द रेशो ऑफ देअर एरियाज. आपण ह्या ज्या 4 प्रॉपर्टीज शिकलो त्यापैकी मला वाटतं इथे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण वापरतोय. B1 H1 आर द बेस अँड हाईट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल and B2 H2 are the base and height of the second triangle. हा फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहोत द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स काढण्यासाठी. तर इथे प्रथम आपण लिहूया, लेट B1 इज इक्वल टू 9 अँड H1 इज इक्वल टू 5 ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अँड B2 इज इक्वल टू, this base is given 10 and H2 is equal to 6. To find ratio of areas of two triangles, that means A1 upon A2. Now first property is A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. Therefore substituting values of B1 H1 and B2 H2 we get 9 into 5 upon 10 into 6. That is, we divide 5 and 5 by 1, 5 1s are 5, 5 2s are 10, then 3 2s are 6, 3 3s are 9. Here we get 3 into 1, 3 upon 2 into 2, 4. Therefore, this ratio is equal to 3:4. Hence, the ratio of areas of two triangles is equal to 3/4. Question number 5. इथे फिगर दिलेली आहे आणि सेक PQ perpendicular on BC, sec AD is also perpendicular on side BC. आपल्याला ह्या दिलेल्या इन्फॉर्मेशनवरून आपल्याला रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करायचे आहेत. द फर्स्ट रेशो आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. PQB हा जो ट्रायंगल आहे PQB अँड PBC या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये PQ ही जी हाईट आहे परपेंडिक्युलर आहे ती दोन्ही ट्रायंगलची कॉमन हाईट आहे ऑन द बेस BQ अँड बेस BC. ट्रायंगल PQB मध्ये बेस BQ आहे आणि हाईट PQ आहे. त्याचप्रमाणे ट्रायंगल PBC मध्ये बेस BC आणि हाईट PQ आहे. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगलला कॉमन हाईट आहे PQ. म्हणजेच त्यांचा एरियाचा रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस. म्हणजेच फर्स्ट रेशो आपण म्हणूया
एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस. पी बी क्यूचा बेस बी क्यू आणि पी बी सीचा बेस बी सी आहे. डी क्यू अपॉन बी सी. रिझन काय लिहाल? द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स having equal height or common height is equal to the ratio of their corresponding bases. इथे लिहायचं आहे आपल्याला ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाईट. कोणती कॉमन हाईट आहे तेही लिहिलं तरी चालेल. कॉमन हाईट पी क्यू. सेकंड आहे एरिया ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी. हा रेशो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी बी सी अँड ट्रायंगल ए बी सी. म्हणजे हा ट्रायंगल ए बी सी. आता या दोघांमध्ये बी सी जी साईड आहे ती दोन्ही ट्रायंगलची बेस आहे आणि कॉमन बेस आहे. आणि त्यावर पी बी सीचा बेसवर काढलेली हाईट कोणती आहे? पी क्यू. आणि ए बी सीची हाईट आहे ए डी. आणि तुम्हाला ठाऊक आहे दुसरी प्रॉपर्टी आपण वापरतो इथे. तर ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस हॅविंग देअर एरियाज proportional to their corresponding heights. Triangle PBC पहा. Triangle PBC and triangle ABC. दोन्ही ट्रायंगलला BC ही कॉमन बेस आहे आणि ह्या बेसवर काढलेली ट्रायंगल PBC ची कोणती हाईट आहे? PQ आहे. आणि ट्रायंगल ABC मध्ये कोणती हाईट ड्रॉ केलेली आहे? AD. आता इथे आपण कोणती प्रॉपर्टी यूज करणार आहोत? The triangles having common base or equal heights. तर ती प्रॉपर्टी वापरून आपल्याला हा रेशो फाइंड करायचा आहे. सेकंड, एरिया ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी. द ट्रायंगल्स द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स having common base or equal base is equal to the ratio of their corresponding heights. पी बी सीची हाईट कोणती आहे? पी क्यू आहे. आणि ए बी सीची हाईट कोणती आहे? ए डी आहे. देअरफॉर इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए डी. ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस. ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस बी सी. बी सी. थर्ड रेशो आपण पाहूया. एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी सी. आता ए बी सी हा मोठा ट्रायंगल आहे ए बी सी आणि ए डी सी पहा हा ट्रायंगल आहे ए डी सी. या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये काय कॉमन दिसतंय? येस, हाईट ए डी ही दोन्ही ट्रायंगलमध्ये कॉमन हाईट आहे आणि बेस ए बी सीचा बेस आहे बी सी आणि ए डी सीचा बेस आहे डी सी. ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल ए डी सीमध्ये सेग ए डी जी आहे ती साईड बी सीवर परपेंडिक्युलर आहे. म्हणून ट्रायंगल ए बी सीचा बेस आहे बी सी आणि हाईट आहे ए डी. त्याचप्रमाणे ट्रायंगल ए डी सीमध्ये बेस डी सी आहे आणि त्यावर काढलेला परपेंडिक्युलर सेगमेंट ए डी ही हाईट आहे. म्हणजेच ए बी सी आणि ए डी सी या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये हाईट ए डी कॉमन आहे. आणि आपल्याला प्रॉपर्टी माहीत आहे द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हॅविंग कॉमन हाईट और इक्वल हाईट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस. ए बी सीचा बेस कोणता आहे? बी सी अँड ए डी सीचा बेस आहे डी सी. देअरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी. तुम्ही स्टेटमेंट लिहायचं रिझनमध्ये. पुन्हा एकदा सांगते. द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हॅविंग कॉमन हाईट और इक्वल हाईट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस. इथे ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाईट कोणती आहे? कॉमन हाईट ए डी. कॉमन हाईट ए डी. आता आपण फोर्थ रेशो बघणार आहोत. एरिया ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी.
ADC upon area triangle PQC. Triangle ADC and triangle PQC या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये बघा QC हा बेसवर PQC मध्ये QC हा बेसवर काढलेली हाईट आहे PQ आणि त्याचबरोबर ट्रायंगल ADC मध्ये DC ह्या बेसवर काढलेली हाईट आहे AD. म्हणजेच PQC आणि ADC मध्ये बेस किंवा हाईट कॉमन किंवा इक्वल नाहीत. मग त्यावरून आपण फर्स्ट प्रॉपर्टी वापरणार आहोत. द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ देअर बेसिस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. इथे ट्रायंगल ADCचा बेस कोणता आहे B1 DC आहे आणि H1 AD आहे. म्हणजेच DC इंटू AD अपॉन आणि PQCचा बेस कोणता आहे QC आणि हाईट आहे PQ इज इक्वल टू QC इंटू PQ. ही आपली फर्स्ट प्रॉपर्टी इथे वापरलेली आहे. म्हणजे सर्व प्रॉपर्टीचा वापर आपण इथे या एक्झाम्पल 5 मध्ये आपण केलेला आहे. ट्रायंगल ADCचा बेस आहे DC आणि हाईट आहे AD. त्याचप्रमाणे ट्रायंगल PQCचा बेस आहे QC आणि हाईट आहे PQ. देअरफॉर B1 H1 B अपॉन B2 H2 म्हणजेच काय येणार आहे तर DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ. ही आपण इथे फर्स्ट प्रॉपर्टी वापरलेली आहे. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण चारही प्रॉपर्टी शिकलेल्या आहोत. ते सर्व प्रॉपर्टीज आपण इथे वापरलेल्या आहेत.